بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی آخرت کو یقینی چیز بنایا ہے۔ آخرت کا دن ان 7 چیزوں میں سے ہے جس پر ایمان والوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان مفصل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ اس میں سے ایک چیز ہے والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ہر ایمان والے کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہا کہ بھائی مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی موت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی آخرت کے دن پر اور آخرت میں حساب کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ آدمی بھی کافر ہے، وہ آدمی بھی ایمان والا نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ 1-2 جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس جب کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے، تبھی آدمی محنت کرتا ہے، تبھی آدمی کوشش کرتا ہے۔ اسکول میں، کالج میں جب امتحان ہوتا ہے تبھی تو بچے اسکول کو جاتے ہیں، تبھی تو اسٹوڈنٹس کالج کو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، سبق کو سمجھتے ہیں، سبق کو سنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹیوشن کو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک امتحان کا دن ہے، ان کے پاس ایک ایگزام آنے والا ہے، ایگزامینیشن چلنے والا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، تبھی تو پورے بچے محنت کر رہے ہیں۔
सुबह सवेरे उठकर जाता है, कोई नाश्ता किए बगैर जाता है, कोई नाश्ता कर कर जाता है, कोई भूखा जाता है, कोई खाकर जाता है, कोई चलकर जाता है, कोई गाड़ी पे जाता है। धूप हो तो भी जाते हैं, बारिश हो तो भी जाते हैं, सर्दी हो तो भी जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सामने इम्तिहान है, एनुअल एग्जाम आने वाला है। इस एग्जाम की वजह से इन तमाम सौबतों को स्टूडेंट बर्दाश्त कर रहा है, तालिब इल्म बर्दाश्त कर रहा है कि ये धूप खत्म होने वाली है, ये सर्दी खत्म होने वाली है, ये भूख खत्म होने वाली है, लेकिन मेरा एग्जाम में कामयाब हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी राहत की रहेगी, मेरी पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों को कह रहे हैं, ऐ ईमान वालों, मुझ पर ईमान रखने वालों, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, नबी को मानने वालों, रसूल को मानने वालों, तुम्हारे पास भी एक इम्तिहान का दिन आने वाला है, तुम्हारे पास भी एक एग्जाम का दिन आने वाला है, तुम्हारे सामने भी एक एग्जामिनेशन हॉल आने वाला है। वो आने से पहले पहले उसकी तैयारी करो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, नबी के तरीके को मानो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकानू ला यरजूना हिसाबा, हिसाब के दिन की उम्मीद नहीं रखते थे। अब हमारे मुसलमानों में अगर कोई आदमी, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, मुसलमान है, गुनहगार है, फासिक है, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला है, शराब पीता है, माँ बाप को मारता है, नमाज छोड़ता है, जिना करता है, सब करता है, लेकिन उसका यकीन है कि भाई मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, नबी की नाफरमानी कर रहा हूं, ये यकीन दिल में है कि भाई पता नहीं कल अल्लाह के सामने मेरा क्या मामला होगा, अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। ऐसा आदमी भी मर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ना एक दिन जहन्नम से निकालकर जन्नत में जरूर डालेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है, नाफरमानी कर रहा है, नमाज छोड़ रहा है, माँ बाप को मार रहा है, गालियां दे रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, हज नहीं कर रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है, नमाजों को जानबूझकर छोड़ रहा है, दिल में ये कहता है कि भाई मर गए तो खत्म, मिट्टी है, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं। अगर ये ईमान वाला हो तो भी इसका ईमान बाकी नहीं रहेगा, बस नाम का मुसलमान है। ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इनके लिए जहन्नम है। लेकिन ये ईमान वाला है, दुनिया में गुनाहों में मुब्तला है, सबसे ज्यादा एक मुसलमान को जो सजा दी जाएगी, सबसे कम सजा तो वो है जो जहन्नम के चप्पल उसको पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग पकता रहेगा। ये सबसे कम दर्जे की सजा है। सबसे ज्यादा दर्जे की सजा मुसलमान को क्या है? आदम अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम जब पैदा हुए उस वक़्त से लेकर क़ियामत तक जितनी दुनिया की उम्र है उतने साल एक अदना सा ईमान वाला आला दर्जे की सजा पाएगा। अदना दर्जे की सजा तो वो है जिसमें जूते पहनाए जाएंगे, और सबसे ज्यादा सजा मुसलमान को वो दी जाएगी जो दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की उम्र है, आदम अलैहिस्सलाम से क़ियामत तक के दिन तक, चाहे वो 50,000 साल हो, 1,00,000 साल हो, जितने भी हो उतनी आला दर्जे की सजा है। उसके बाद अल्लाह ताला ईमान वालों को नहर हयात में उनको गुस्ल देकर उनको निकालेंगे और फिर जन्नत में डालेंगे। लेकिन जो अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाले हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला है, अल्लाह के दुश्मन है, मुशरिकीन है, काफिर हैं, ऐसों के बारे में अल्लाह ने फरमाया वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, ये लोग हमारी आयतों को, हमारा कुरान को और खुद हमको झुटलाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा 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 के लिए जहन्नम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक आयत फरमाए, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नमियों के लिए सबसे खतरनाक आयत यह है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جب سزا دی جائے گی آگ کے ذریعے سے تو ان کی جو کھال ہوتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کھال کی جگہ پھر نئی کھال لے کر آئیں گے, پھر وہی سزا دیں گے. دنیا میں ہم لوگ دیکھے ہیں کسی پیر پر, ہاتھ پر, کسی کے پیر پر, کسی کے ہاتھ پر, سر پر چوٹ آتی ہے تو وہاں کی جو کھال ہوتی ہے وہ کھال نکل جاتی ہے, اندر کا گوشت نظر آنے لگتا ہے, پھر تھوڑے دن کے بعد نئی کھال آ جاتی ہے. اب وہاں اگر زخم لگے گا تو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ زخم لگے گا, وہاں پر اور زیادہ درد ہوگا, اور زیادہ آدمی تڑپے گا, اس لیے کہ نئی کھال پہلے کھال کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. اللہ یہی فرما رہے ہیں جب جہنم میں جہنمی کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی کھال جب ختم ہو جائے گی نئی کھال لے کر آئیں گے اور نئی کھال دے کر پھر دوبارہ ان کو سزا دیں گے. ایسے ہی سلسلہ جہنمیوں کا چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آدمی انسان اتنا کمزور ہے کہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کو کہاں سے برداشت کر پائے گا. دنیا میں آدمی آخرت کو سامنے رکھے گا. اس لیے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھے ہیں, آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس استحضار سے پڑھے, اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, میرے داہنے جانب جنت ہے, میرے بائیں جانب جہنم ہے, میرے سامنے آخرت ہے, میرے سامنے اللہ ہے, میرے سامنے گناہ ہے, میرے پیچھے میرے گناہ ہیں. اس تصور کے ساتھ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کی نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی. وہ نماز میں اللہ کو یاد کرے گا. یہ چیزیں آئیں گی اللہ کے ڈر سے, یہ چیزیں آئیں گی اللہ کے ڈر سے. آج دنیا میں انسانوں کی زندگیوں میں سانپ کا ڈر ہے, چیتے کا ڈر ہے, شیر کا ڈر ہے, ہاتھی کا ڈر ہے, بچھو کا ڈر ہے, لیکن ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر جب آدمی کے دل میں آ جائے گا اسی کو متقی کہتے ہیں. وہی آدمی پرہیزگار ہیں, وہی آدمی اللہ کو ڈرنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو, زندگی ایسے گزارو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے, تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, تو آخری درجے میں تم یہ خیال کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین جب آدمی کے اندر آ جائے گا, مخلوق کا ڈر دلوں سے نکالنا ہے, مخلوق کے ڈر کو دل سے نکالنا ہے, خالق کے ڈر کو دل میں لانا ہے. اگر آدمی متقی بننا چاہتا ہے, اگر آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے, اگر آدمی پرہیزگار بننا چاہتا ہے, مخلوق کے ڈر کو دل سے نکالنا ہے, خالق کے ڈر کو دل میں لانا ہے, تبھی آدمی متقی بنے گا. جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اے لوگوں تم لوگ ظاہراً اچھے کپڑے پہن لیے ہو, چہرے سے تم اچھے نظر آ رہے ہو, تمہارے چہرے پر داڑھی ہے, تمہارے سر پر ٹوپی ہے, تمہارے جسم پر سنت کا لباس ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پاک مت کہو, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو متقی مت کہو, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پرہیزگار مت کہو, اس لیے کہ تم کو پیدا کرنے والا خالق, تم کو پیدا کرنے والا اللہ, تم کو پیدا کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے, تمہارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے. تو آخرت کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں ہوگا کہ بھئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کئی ساری آیتوں میں فرمایا مالی حاذل کتاب, مالی حاذل کتاب. آدمی کہے گا کہ اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے, اللہ کہے گا اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, اس میں میرا چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے, اس میں میرا بڑا عمل بھی لکھا ہوا ہے, اس میں میری بڑی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے, اس میں میری چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے, چھپ کر کیا ہوا گناہ بھی لکھا ہوا ہے, مجمع میں کیا ہوا گناہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی لیے ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ دعا کرتے تھے اے اللہ لوگ مجھے جیسا سمجھتے ہیں ویسا بنا دے. لوگ مجھ کو نیک سمجھ رہے ہیں, لوگ مجھ کو متقی سمجھ رہے ہیں, آ کر دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اے لوگوں میرے لیے, اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا کرنا. لوگ مجھے اچھا سمجھے ہیں, اے اللہ لوگ جیسا سمجھے مجھے ویسا بنا دے. لیکن میری تنہائی, میرے اعمال, میرا دل کا خیال, میری تنہائی, میرے اعمال کیسے ہیں وہ اللہ جاننے والے ہیں. اللہ کو پورا علم ہے کہ میری زندگی کیسے ہے, میرے اعمال کیسے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ حساب کتاب کے بارے میں فرمایا, کئی جگہ حساب کتاب کے بارے میں فرمایا. آدمی کہے گا کہ کیسا نام اعمال ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, نام اعمال دیا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, نام اعمال دیا جائے گا. جو جنت میں جانے والے ہوں گے, جن کی زندگی اچھی ہوگی, جن کی زندگی تقوی کے ساتھ گزری ہوگی, اللہ ان کے ہاتھ میں, ان کے داہنے ہاتھ میں, ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اب جیسے ہی اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ لوگوں کو کہے گا اے لوگوں سنو, اے چچا جان, اے میرے دوست, اے ابو جان, امی جان, چچا دیکھو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں آ گیا. اے لوگوں سن لو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں دنیاوی زندگی میں حساب کا یقین رکھتا تھا, دنیا میں حساب کا یقین رکھتا تھا میں. اب دنیا میں آدمی کا نام مسلمان تو ہے, عبد الرحمن, عبد الستار, محمد, حسن, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ایسے نام ہے. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد مٹی ہے, کہاں حساب کتاب ہے, کہاں کی زندگی ہے, مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے. اللہ کی قسم اگر کوئی آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھے گا تو وہ کافر ہے. ایسے مسلمان آج ہیں, ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے. یہ جہنم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ کی ایک شان دیکھیے, جہاں جہنمیوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں, جہاں جہنمیوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں وہاں متقیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, جو اللہ کو جاننے والے ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا, ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. ڈسٹنکشن میں پاس ہوا ہے, فرسٹ کلاس میں پاس ہوا ہے, لوگوں کو بولتا پھرتا ہے, ناشتہ بھول جاتا ہے, فون کر کر بولتا ہے کہ ابو جان میں پاس ہو گیا. وہی اگر کسی کا نام اعمال کوئی فیل ہو گیا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس, میرا نام اعمال مجھے نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا, میرا نام اعمال مجھے نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. دیکھیے کوئی بچہ 10 سال میں 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا, کوئی انٹر میں فیل ہو گیا, کوئی ڈگری میں فیل ہو گیا, کیا کرے گا؟ کسی کو نہیں ملے گا, جا کر کمرے میں بیٹھ جائے گا, وہ بھی کھانا نہیں کھائے گا, وہ کسی سے نہیں ملے گا. جو پاس ہو گیا ہے, جو سامنے ہے ان کو بھی سنا رہا ہے, جو دوسرے گاؤں میں ہیں ان کو فون کر کر سنا رہا ہے کہ میں پاس ہو گیا. یہ جو فیل ہو گیا ہے گھر کے ابا سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, کمرے میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ آدمی کیا بولا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ. بچہ اسکول کو جا رہا ہے, صبح میں ناشتہ جو بھی گھر میں ہے کھا کر جا رہا ہے, اگر نہیں ملا تو بھوکا جا رہا ہے, بارش ہو رہی ہے چھتری پکڑ کر جا رہا ہے, دھوپ ہے جا رہا ہے,
वहां पर जाकर पढ़कर आ रहा है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में पढ़कर आ रहा है। क्यों? सालाना इम्तिहान आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, मुझे कामयाब होना है। आदमी के सामने आखिरत रहेगी, आदमी के सामने अल्लाह का डर रहेगा, आदमी के सामने क़यामत रहेगी, तो आदमी भी गुनाहों से हमेशा बचेगा। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में लाना है। आज दुनिया में आदमी गुनाहों में मुब्तला हो रहा है। पिछले जमाने में गुनाह करने के लिए गुनाहों की जगह में जाना पड़ता था, गुनाह करने के लिए गुनाह की जगह जाना पड़ता था, लेकिन आज गुनाहों के अड्डे हमारे हाथों में हैं। गुनाहों का अड्डा बच्चों के हाथ में है, गुनाहों का अड्डा औरतों के हाथ में है, गुनाहों का अड्डा हमारे घरों में बस गया है, जिसकी वजह से गुनाह करने में कोई रुकावट नहीं हो रही है। आदमी, इसलिए हमारे हजरत फरमाया करते थे, हर गुनाह की इब्तिदा नेकी से होती है। आदमी अगर अच्छा दीनदार है, आदमी परहेजगार है, शैतान उसको डायरेक्ट गुनाह नहीं कराता, शैतान उसको नेकी के जरिए से गुनाहों में लेकर जाएगा कि भाई नेक काम करेंगे, मोबाइल में दीन का काम करेंगे, इसमें अल्लाह का दीन का काम करेंगे, इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ये उनको, शैतान जो है उनको गुनाहों के काम कराएगा। दीन के काम के जरिए से वो समझ रहा है कि मैं दीन का काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर उसका ईमान खोखला हो रहा है, अमाल बिगड़ते चले जा रहे हैं। जाहिर जैसा बन गया है, बातिन को भी बनाना है, हमारी तन्हाई को हम देखना है। तो इसीलिए आखिरत अगर सामने होगी, अल्लाह के सामने खड़ा होना अगर सामने रहेगा, आदमी इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है, हर छोटे बड़े गुनाहों से वो बच सकता है। अगर आखिरत सामने नहीं है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मरने के बाद मिट्टी है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा, निकाह खत्म हो जाएगा उसका। अगर कोई आदमी ये कहता है, हमारे मुसलमानों में से कितने हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि 7 चीजों पर ईमान लाना हर एक को जरूरी है। इन 7 चीजों पर ईमान लाना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। इन 7 चीजों पर हर एक को ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना। वनुफिक़ फिस्सूर, क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, सूर फूंका जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, वनुफिक़ फिस्सूर, फूंका जाएगा। ये कहेंगे, ये हमको किसने उठाया, ये हमको किसने उठाया आज, हम तो कब्रों में पड़े हुए थे। वनुफिक़ फिस्सूर, सूर फूंका जाएगा, सब उठेंगे, किसी के बदन पर कपड़ा तक नहीं रहेगा। अल्लाह के सामने सबको खड़ा होना है। नबी अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए उस दिन कांपते रहेंगे, उनकी आंखों में डर रहेगा, उनके दिलों में डर रहेगा। नबी जो दुनिया में सबसे अफजल इंसान है, वो आखिरत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहे हैं। औलिया का क्या हाल होगा और मेरा और आपका क्या हाल होगा। नबी डर रहे हैं। नबी कौन होता है? सबसे आला इंसान होता है। वो इंसान अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए डर रहा है। अगर हमारे अंदर गुनाहों की तरफ बढ़ने की आदत बढ़ रही है, गुनाहों की तरफ अगर हमारी आदत जा रही है, नाफरमानी की तरफ हमारी आदत जा रही है, बदनिगाही की तरफ हमारी आदत जा रही है, हमारी निगाह बदनिगाही कर रही है, हमारे गुनाह, हमारे कान गुनाहों को सुन रहे हैं, हमारे हाथ पैर गुनाहों में मुब्तला हैं, तो हमको हमेशा आखिरत के दिन को याद करना है कि मेरे अनामे अमाल कितने हैं। आज 24 घंटे में मैंने कितने नेक अमाल किए, मैं 24 घंटे में कितने बुरे अमाल किए। एक बात याद रखिए, हम लोग फितने के जमाने में चल रहे हैं, हम आजमाइश के जमाने में चल रहे हैं। आदमी इरादा करता है नेक काम करने की, आदमी इरादा करता है दीन का काम करने की, आदमी इरादा करता है नमाजों की पाबंदी करने की, आदमी इरादा करता है माँ बाप की फरमा बरदारी करने की, लेकिन
माहौल और ये गुनाहों का अड्डा आदमी को गुनाहों की तरफ बढ़ाता है और दीन से हटा देता है, नेक काम से हटा देता है। लेकिन फिर भी आदमी को ऐसे ही दीन की तरफ आना है, फरमाबरदारी की तरफ आना है, मायूस नहीं होना है। जमाना ऐसा चल रहा है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, नबी के तरीके, तमाम चीजों को जब तक हम अपने दिल में नहीं बसाएंगे, अल्लाह के डर को दिल में नहीं बसाएंगे, हमारी जिंदगी नहीं सवरेगी, हमारी जिंदगी बिगड़ती चली जाएगी। आदमी समझ रहा है मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तो दीन का काम कर रहा हूं, लेकिन इसका दिल मुर्दा हो गया है, इसका दिल मुर्दा हो गया है। आदमी को पता तक नहीं, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह, इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था, कहीं तेरे सजदे तुझको काफिर ना बना दे, तेरे सजदे तुझको काफिर ना बना दे, तू झुकता किसी जगह है और सोचता किसी और जगह को है। झुकता है अल्लाह के सामने, सजदे में कहता है सुबहान रब्बियल आला, और उस सजदे में तू अपनी दुकान को याद कर रहा है, उस सजदे में तू अपनी बीवी को याद कर रहा है, उस सजदे में तू किसी और चीज को याद कर रहा है, तो तेरे सजदे तुझको काफिर ना बना दे। तो झुकता किसी जगह है और सोचता किसी और को है। तो मेरे भाइयों, सोचने की बात है, आखिरत को याद रखना है। दिल है, दिल का माना ही अदल बदल होना, कल्ब, अरबी में कल्ब कहते हैं अदल बदल होना। दीन की बात सुनते हैं, दीन पर चलने का शौक पैदा होता है, जैसे ही दुकान को चले गए, घर के पास चले गए, आदमी दीन से दूर हो जाता है। अपने आप को मजबूत कर कर दीन पर लाना है। जैसे बच्चा दवाई पीने से मना करता है, टैबलेट्स पीने से मना करता है, दवाई खाने से मना करता है, रोता है, चिल्लाता है, हंगामा कर देता है, लेकिन माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़कर, 3 लोग हो पकड़कर उसको दवाइयां पिलाते हैं। हम अपने नफ्स पर अपने पैर को रखना है, हम अपने नफ्स को काबू में लाना है। दिल कह रहा है, आंख कह रही है बदनिगाही करूं, आंख कह रही है गुनाह करूं, आंख कह रही है फिल्म देखूं, आंख कह रही है बदनिगाही करूं, कान कह रहे हैं गुनाहों को सुनूं, कान कह रहे हैं गीबत करूं, अब ये जुबान कह रही है कि हराम को खाऊं, ये पेट कह रहे हैं हराम को खाऊं, ये पैर कह रहे हैं कि हराम करने की तरफ जाऊं। लेकिन अब हमारा दिल, हमारे लिए हमारा दिल और हमारी जिंदगियों को हम ऐसे बनाना कि ये पैर कल अल्लाह के सामने कहेंगे, ये गवाही देंगे, यौमा युकल्लिमु यौमा नुकल्लिमु, अल्लाह कहेंगे जिस दिन हम अपनी इन हाथों को, इन पैरों को, इन आंखों को हम जुबान देंगे, ये सब कहेंगे ऐ अल्लाह ये हाथ ये गुनाह किए हैं, ये पैर ये गुनाह किए हैंगे। आदमी कहेगा ए हाथ ए पैर तू तो मेरे आज़ा है, मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है? वो कहेंगे अल्लाह ने हाथ दिया था फरमाबरदारी करने के लिए, अल्लाह पैर दिया था फरमाबरदारी करने के लिए, अल्लाह पूरा जिस्म दिया था फरमाबरदारी करने के लिए, अल्लाह आंख दिया था कुरान पढ़कर कुरान की तिलावत करने के लिए, आंख दिया था अल्लाह तबारक व तआला के काबतुल्लाह को, कुरान को देखने के लिए, लेकिन तूने गुनाह कर कर तू भी हलाक हुआ, हमको भी हलाक कर दिया। इस जुबान को अल्लाह ताला लॉक कर देंगे, ताला डाल देंगे, जुबान वहां भी झूठ बोलेगी, अल्लाह उसको ताला डाल देंगे। अब ये तमाम चीजें बोलेंगी, जगह बोलेगी, आसमान बोलेगा, दिन बोलेगा, वक्त बोलेगा, ऐ अल्लाह मस्जिद में बैठकर इसने ये गुनाह किया था, ऐ अल्लाह वहां बैठकर इसने ये गुनाह किया था। आखिरत के तसव्वुर को दिल में लाना है, आखिरत के तसव्वुर को दिल में लाना है। एक इंस्पेक्टर, ये एक पुलिस स्टेशन से हमको बुलावा आ गया कि आपको बुलाया जा रहा है, आदमी के अंदर कपकपी पैदा हो जाती है कि पुलिस स्टेशन से मुझे बुलाया गया है। अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। एक अल्लाह वाले जू को गए थे, शेर के सामने खड़े हुए, जाकर अपने असे पर हाथ रखकर खड़े हुए, देखते हुए रोने लग गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत के जो मुरीदीन थे पूछने लगे, हजरत इस शेर को देखकर क्यों रो रहे हैं? कहा इस शेर के अंदर इतनी ताकत है, अगर ये एक पंजा भी अगर मार देगा तो आदमी को चीर कर फाड़ देगा। इसके अंदर इतनी ताकत है तो इसको पैदा करने वाले खालिक के अंदर कितनी ताकत है, अल्लाह के अंदर कितनी ताकत है। उस खालिक के डर को दिल में लाना है, उस अल्लाह के डर को दिल में लाना है, आखिरत के दिन को सामने रखना है। एग्जाम सामने हो तो स्टूडेंट मेहनत करता है, एग्जाम सामने हो तो लड़का पढ़ता है, एग्जाम सामने हो तो तालिब इल्म पढ़ता है, कि मेहनत करता है, कोशिश करता है, दिन में पढ़ता है, रात में पढ़ता है, नींद को छोड़ता है, खाने को छोड़ता है। क्यों? इसलिए कि एग्जाम सामने आने वाला है। ऐसे ही मुझे और आपको सोचना है कि भाई मेरी मौत आने
والی ہیں. ایگزامینیشن ہال یوم حشر, حشر کا میدان جمع ہونے والا ہے, مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے. جوانی دیا تھا, مال دیا تھا, تمام چیزوں کو کہاں خرچ کیا اللہ پوچھیں گے. جوانی اللہ تعالیٰ دیا تھا, فرما برداری میں ہم نے خرچ کیا یا نافرمانی میں کیا, یہ ایگزام آنے والا ہے, ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے. نبی کب کپائیں گے, نبی کاپیں گے, اولیاء کاپیں گے, اللہ والے کاپیں گے, میرا اور آپ کا کیا حل ہوگا؟ اس لیے اس آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں.